Okay, in the previous class, we have understood about the syllabus of educational evaluation, right? Orientation program ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ? ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಹ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಇದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ 22,000 ಆಯ್ತಾ? 20,600 ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಅದೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಂಜನಾ ಮಾಡಿದ. ನೆನ್ನೆ 5:43 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so in this class we shall know what actually evaluation is. Evaluation it is a process of collecting and analyzing data or information. Okay, it is a process of collecting information and analyzing and interpreting the information. Okay, so this process what we call evaluation. Measurement alone will not make complete evaluation, right? Measurement and along with value judgment, right? Measurement, assessment and value judgment, so all these together constitutes a process called evaluation. ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ collecting information and collecting the information in a systematic manner and analyzing the information using most relevant statistical techniques. So and to find out the results and to find out the results. So this complete process what we call evaluation. So therefore research comprises of evaluation also. ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಈ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ objectives have been achieved, whether it is short term objectives or long term objectives or aim in an ultimate sense. So whether they have been achieved or not. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ evaluation leads to making
a good decision. Evaluation leads to make a good decision. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. The purpose of evaluation is to make a judgment about the quality. So this is most important. Okay, what is the main purpose or objective of evaluation? Why we have to do evaluation work? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು evaluation? To give judgment about the quality. Not it. To know the quality, the degree of quality. So any process involved in finding out the level or degree of quality comprises what we call evaluation, right? To make a judgment about the quality or worth of something. Something means some work, whether the work done is worth or not. So in order to bring about the decision, evaluation is most useful. So one can identify 4 key elements of evaluation and are as follows, right? Systematic collection of evidence. See, bala mukhya, evidence collection. Systematically collecting the evidences or information in a systematic manner is one of the major key elements of evaluation. ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, second one is careful interpretation of the information gathered. So information gathered must be interpreted systematically. Okay, information ಏನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶದ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಡೆವರ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಆರ್ ವರ್ತ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ 100% ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೊ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So therefore value judgment is also very, very important. So it describes about the worth of an attempt or worth of a tryout to complete the given work or assigned work. Okay, a view of action. So view of action means it can be described in terms of decision making or conclusion given. Okay, view of action, maybe conclusion of decision oriented on the basis of specific references. Okay, ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now characteristics of evaluation or components of standardized test.
Okay, 1 minute, please. So components, characteristic features of a very good evaluation. Characteristic features. In the previous class, I have highlighted some of the terminologies that you are seeing on the screen. Okay, characteristics of a good evaluation process. First one is validity. Okay, validity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Then reliability. Okay, ವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆ. Then practicability, fairness and usefulness. Okay, these two key components of standardized test are characteristic features of a very good evaluation process. We shall see one by one. Validity. Validity. Okay, validity means accuracy of measurement, accuracy of test result, or accuracy of what is set actually to test. So validity represents accuracy of the result. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನ ಅದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there is one class comprising of 40 to 50 students. ಒಂದು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಯಾರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ನಿಖರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಯುರೆಸಿ. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟಕ ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ we cannot call it as a very good evaluation, or we cannot call that test tool with which we have measured or with which the results are obtained cannot be regarded as a valid one, cannot be regarded as a very good one. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸಾಧನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ if the test measures what it intends to measure, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ಅಳೆಯಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆಯಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. Then comes reliability is another important characteristic features of any given test or evaluation process. Okay, so reliability means consistency with the question or consistency with the test
or consistency with the examination. Okay, produces the same result. So it should produce the same result irrespective of the evaluator. Okay, consistency. So it means there should not be either or ambiguity in the question or in the tool. Okay, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ irrespective of the evaluator. Means irrespective of the evaluator, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀಡಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ the tool prepared must be very close to the realistic situations. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಧನ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ the answers in a specified time duration. ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. Then fairness, it must be fair for all learners. That is what we call balanced anta kariತೀವಿ ನಾವು. fair for all learners. So this is possible by accurate reflection of expected learning outcomes as per the objectives. This is possible by the accurate reflection. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನ ಅಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಬಲ್ then we can come to the conclusion it is fair for all learners. Suppose, so you see the whole class can be divided into 3 groups. One what we call average group and high achiever group, low achiever group. ಈ 3 ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸಹ ಅದು ಈ 3 ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಏನು ಅಬವ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿನೋ
ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿನೋ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿನೋ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ waiting for February 14. Couples waiting for February 14. The real legends waiting. Okay, so it should be fair for all class of students. Then usefulness. So it should be useful for learners in all dimensions. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯೋ ಹಾಗೂ ಸಹ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಲರ್ನರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲು ಸಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ their current strengths and weaknesses. So it should be in a way that the question paper or any tool of research, educational research, should identify the strengths and weaknesses of the students, or it should help the learners. It should help the learners in understanding their strengths and weaknesses after administering the tool. So then only we can say that it is useful, especially for learners. So these are the key elements or characteristic features of any given research tool or standardized test or evaluation process. Could you follow me? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes? Yes, sir. What are the characteristic features of a very good evaluation? What are the characteristics? Yes, please. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ? ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು? Validity, accuracy, validity means accuracy of result. Okay, validity, then reliability, vishwasaniyate, then practicability. Okay, prayogikate, then fairness means it must be suitable to all types of learners. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Characteristics of good evaluation, right? Or components of standardized test. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, any doubts regarding this?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ರೈಟ್. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಂಧುತ್ವ, ವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sub topic, that is purpose of evaluation. Why we have to do evaluation? Why we have to construct standardized test? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, to determine the relative effectiveness of the program in terms of students' behavioral output. Okay, to determine the relative effectiveness of the program ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತನಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ BA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, BSc, BCom, B.Ed, M.Ed, MSc, M.Com, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟು ಮೇಕ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಟು ಮೇಕ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು BA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, BCom ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ NEP 2020 ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅದು ತಂದಿದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ವರ್ತ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಅಂಡ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ very important factor to fulfill the requirements of any educational program to be conducted. Resources invested in a program. Resources ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಭರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಣವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಣವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು.
to identify students' growth or lack of growth in acquiring desirable knowledge. Okay, in acquiring desirable knowledge, skill, attitude, appreciation, interest, social values, etc., capacities, competencies, capabilities, okay, etc., etc. So ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. Okay, to help teachers to determine the effectiveness of their teaching techniques and learning materials. ಇದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it also help, it not only help the learners but also teachers to find out the effectiveness of their techniques and the learning materials which they have designed. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವನು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ as they discover their progress or lack of progress in given task. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆಯಾ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಇದು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಇದು ನೀಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಇದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಡುತ್ತೆ. ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತದ್ದು. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ look here, educational administrators. Okay, it also help educational administrators about the teachers effectiveness and school achievement level or need. Okay, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಾಲಾ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ not only learners but also teachers. It helps not only teachers and students but also educational administrators. Okay. Besides,
It also helps parents or guardians to know about their children's performance. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ that might hinder, okay, so to identify problems that might hinder or prevent the growth of the students and achievement of the students. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, to predict the general trend in the development of teaching learning process. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ PG ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ to provide educational administrators an adequate information about teachers effectiveness, not it, teachers effectiveness and school progress or school achievement, right? To acquaint parents, so it not only helps teachers or students or educational administrators, but also the parents or guardians with their children's performance and needs. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, to identify problems that hinder or prevent the achievement of set goals. Okay, hinder means ಅಡಚಣೆಗಳು. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನ ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. To predict the general trend in the development of teaching learning process. Okay, to predict the general trend, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. To ensure an economical and efficient management of scarce resources. To ensure, so ಯಾವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ,
ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇವುಗಳ ಅಂಶಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ the promotion of students from one class to another as well as the award of certificates. Okay, to provide an objective basis means ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಕಲಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ. Okay, to provide an objective basis for determining the promotion. Okay, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ನೀಡಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವನು ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಅವನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ basis for determining at what level of education the possessor of certificate should, something is there, okay, no problem. To provide, I think, justice anta ankoona. Sorry, why we have to do evaluation, why we have to do evaluation, proper evaluation, to give justice to the students. Justice, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿದೇ ಇರೋರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ಟೋಟೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಸ್ the sum total of the processes of measurement, assessment and value judgment. Okay, value judgment ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Okay, value judgment ಅಂದ್ರೆ ಏನು, whether it is to know about the worthness of his attempt or worthness of doing work, how worthy, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, measurement plus value judgment. Evaluation is assessment plus value judgment. Therefore, we can sum up these two equations as like this: measurement, assessment and evaluation. ಮೂರರ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. So measurement plus assessment plus value judgment gives the total or the entire process of evaluation. Evaluation ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? Dear students, Nothing, sir. students, teachers, any doubts? ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? Yes, please. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಂಧ್ಯಾ ಪಿ ಇದೀರಾ? Yes, sir. ಮನ್ವಿತಾ, Yes, sir. ಸೌಂದರ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ, Sir. ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೀರಾ? So. ಮೋನಿಶಾ, Yes, sir. ಮಮತಾ, Yes, sir. ವಿನೀತಾ, Yes, sir. ಸುಪ್ರಿಯಾ, Yes, sir. ಮೀನಾ, Yes, sir. ಸುಪ್ರೀತಾ, Yes, sir. ಪದ್ಮಾವತಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಇಲ್ವಾ? ಪದ್ಮಾವತಿ, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಿಂದು, Yes, sir. Yes, sir. ನವ್ಯ ಡಿಜಿ, Sir. Yes, sir. ಉಜ್ಮಾ ಸಾನಿಯಾ, Yes, sir. ಅಫೀಫಾ ಬಾನು, Yes, sir. ಕಾಮೇಶ್. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? Where are others? One minute. Participants. ಸರ್ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಕಾಮೇಶ್, ನಾನ್ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ರೈಟ್. 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೀರಾ? ಆಗ್ಲೇ 27 ಇದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 27 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್? ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ. 62, sir. ಸರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ರೀಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಹಳ ಮಂದಿ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇರಿ, ಲಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಝೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.